बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम समकालीन कविता के महान हस्ताक्षर केदारनाथ सिंह जी की कविता अकाल में दूब का आस्वादन करेंगे। केदारनाथ सिंह जी का जन्म 1934 में उत्तर प्रदेश में बलिया जिला में हुआ। हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और कॉलेज में अध्यापन कार्य में लगे। जेएनयू दिल्ली से वे अध्यक्ष हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में रिटायर हुए। अग्रे जी ने जब तार सप्तक में कवियों का संकलन किया, उसमें तीसरे तार सप्तक में केदारनाथ सिंह जी स्थान पाए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। केदारनाथ सिंह जी का लेखन हमेशा रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा रहा। विद्रोह का स्वर शांत और संयत रूप से उनकी कविताओं में देखने को मिलती है और उनके जो शहर और गांव का जो द्वंद्व है वो साफ झलकता है उनके लेखन में। उनके लेखन के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे व्यास सम्मान, भारत भारती सम्मान, और 1989 में उनकी कविता संग्रह अकाल में सारस के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 2013 को इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड ज्ञानपीठ पुरस्कार से केदारनाथ सिंह जी नवाजे गए उनकी संपूर्ण रचनाओं के लिए। तो हम देखते हैं केदारनाथ सिंह जी के साहित्यिक जीवन की कुछ झांकियाँ। समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर केदारनाथ सिंह जी की अकाल में सारस नामक कविता संग्रह के लिए उन्हें 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। अकाल एक ऐसा दुख बनकर रह जाता है जहाँ लोग, पक्षी, जीव जंतु सभी भूख और प्यास के मर जाते हैं। ये जो हैं जो आप देख रहे हैं, इसी प्रकार के उन दिनों के अकाल को सूचित करता है। उसके भयानक दृश्य हैं ये जो हम देख रहे हैं। कहीं भी कुछ नहीं है, पूरा सूख गया है। धरती सूख कर धरती की छाती मानो फट जाती है। कहीं पानी का कोई लक्षण नहीं, बारिश का कोई लक्षण नहीं दिखता। जीव जंतु सभी प्यास और भूख से मर रहे हैं। ये भारत में हुआ था अकाल। बंगाल का फैमिन बहुत ही फेमस है। बंगाल का अकाल तमिलनाडु में, उड़ीसा में और अन्य राज्यों में, अन्य अफ्रीका में तो हमेशा। तो फिर ये उन दिनों की पिक्चर्स हैं। और अभी भी 2020 में ये कोरोना के कारण जो हम ट्रेजेडी फेस कर रहे हैं, फूड का एक्यूट शॉर्टेज होगा, ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया है। एक और फैमिन उतना दूर भी नहीं है, ये हमें सूचित करता है। केदारनाथ सिंह जी यहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार जो उसका फलक है वो रिसीव करते हुए आप देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है तो कुछ जानकारी ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देना चाहूँगी। भारत का सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है जो हर साल दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर के लिए। 1961 में सबसे पहले इसे देने की प्लान बनाई गई और 1965 में फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार विनर केरल के पोएट जी शंकर कुरुप जी थे। उस समय प्राइस अमाउंट करीब 1 लाख था। फिर उन दिनों पुरस्कार लेखकों की केवल एक एकल कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन बाद में संपूर्ण रचनाओं के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा और 1 लाख रुपये से शुरू होकर 2005 तक आते आते 7 लाख कर दिया गया धनराशि और आजकल 11 लाख है, 11 lakhs। दैट्स अ प्रिटी गुड अमाउंट। भारत के किसी भी सिटीजन को भारत की जो मान्य भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें लिखने वाले साहित्यकारों को ये दिया जाता है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और 3 साल पहले इंग्लिश को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए शामिल किया गया, अंग्रेज़ी को भी। हिंदी और कन्नड़ा भाषा के लेखकों को सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, 7 बार। केदारनाथ सिंह जी की अकाल में दूब कविता हमें उस
काल की ओर ले जाती है, जहाँ गंभीर रूप से सूखा पड़ा और बड़े रूप से अकाल आया। सभी जीव जंतुएं, जहाँ मानव, पशु पक्षियाँ सभी एकदम परेशान हो गए। पानी का कहीं नामो निशान नहीं, बारिश बरसने की कोई उम्मीद नहीं। पूरा धरती ऐसे सूखा मानो छाती फाड़ कर रो रहा हो, कहीं पानी का कोई गुंजाइश नहीं। तो इस ट्रेजेडी से हमें साक्षात्कार कराता है केदारनाथ सिंह जी की कविता अकाल में सारस और अकाल में दूब, दोनों में अकाल ही है। ये अकाल की ये जो बात आती है, आगे हम देखेंगे जो पिक्चर्स में अकाल की जो अनुभव, अकाल का जो तीखा सत्य, आंखों देखा सत्य जो आप देख सकते हैं, ये हमें ये याद दिलाता है कि जब प्रकृति भी मनुष्य से रूठ जाती है तो सभी जीव जंतुओं का क्या हाल होता है। तभी तो हम साहित्य सीखते हैं। साहित्य हमें समाज से सीधा जोड़ता है, हमारे जीवन से जोड़ता है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि जब भाषा सीख ली है तो फिर बड़े बड़े क्लासों में, कॉलेजों में साहित्य सीखने की क्या ज़रूरत है। यही तो एक अंतर है साइंस और साहित्य में। साहित्य हमें जीवन से जोड़ता है। इस छोटी सी कविता में अकाल में दूब जैसे डूबते को तिनका सहारा हम कहते हैं, उसी प्रकार अकाल में एक दूब का दिखना, एक छोटी सी घास को दिखना किस प्रकार हमारे मन में आशा जगाती है, जीवन की आशा, वो ये कविता हमें दिखाती है। तो आइए देखते हैं, कविता की ओर जाते हैं, कविता का आस्वादन करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, ये एक ट्रेजेडी से संबंधित है। इसका आस्वादन हो भी सकता है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी देखते हैं केदारनाथ सिंह जी की कविता अकाल में दूब। अकाल में दूब केदारनाथ सिंह जी की जो कविता है वो कुछ यूँ शुरू होती है। देखते हैं एक एक पैराग्राफ करके। भयानक सूखा है, पक्षी छोड़कर चले गए हैं पेड़ों को। पक्षियाँ पेड़ों को छोड़कर चले गए हैं क्योंकि इतना सूखा पड़ा है। ഉണക്ക് കാരണം, വെള്ളമില്ലാത്ത കാരണം, ഭക്ഷണമില്ലാത്ത കാരണം പക്ഷികളെല്ലാം വൃക്ഷങ്ങൾ വിട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. എങ്ങും ഒരു പക്ഷികളെ പോലും കാണാനില്ല. ബിലോം കോ ഛോഡ്കർ ചലേ ഗയേ ഹൈ ചീട്ടിയാ ഉറുമ്പുകൾ പൊതുവേ എങ്ങും പോകാറില്ല, എവിടെ നോക്കിയാലും ഉറുമ്പ് കാണാറുണ്ട്. ലേക്കിൻ ബിലോം കോ ഛോഡ്കർ, ബില് അതിൻ്റെ മാളങ്ങൾ, കൊച്ചു മതിലൊക്കെ ഉള്ള അത് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം, ഉറുമ്പ്, അതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഉറുമ്പുകളെ പോലും കാണാനില്ല. ബിലോം കോ ഛോഡ്കർ ചലേ ഗയേ ഹൈ ചീട്ടിയാ देहरी और चौखट पता नहीं कहाँ किधर चले गए हैं घरों को छोड़कर. മുറ്റത്ത് കാണാനില്ല, വയലത്ത് കാണാനില്ല, എങ്ങും കാണാനില്ല, വീടുകളിൽ എങ്ങും ഉറുമ്പ് കാണാനില്ല. സർവ്വസാധാരണമായി കാണുന്ന ഉറുമ്പിനെ പോലും ഈ ഉണക്ക് സമയത്ത് കാണാനില്ല എന്ന സത്യം. പക്ഷികളെല്ലാം, വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം വിട്ട്, പക്ഷികൾ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലം നോക്കി പറന്നു പോയി കാണും, ഒന്നും കാണാനില്ല. ഭയാനക് സൂഖാ ഹൈ, മവേശി ഖടേ ഹൈ ഏക് ദൂസരെ കാ മുँह താക്തേ ഹുവേ. മവേശി നമ്മുടെ ആട്, മാട്, ആ പ്രാണികൾക്കെല്ലാം പറക്കാൻ ചിറകില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ ഏക് ദൂസരെ കാ മുँह താക്തേ ഹുവേ ഖടേ ഹൈ, പരസ്പരം വായും പൊളിത് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. അവർക്ക് വെള്ളമില്ല, ഭക്ഷണമില്ല, ഭയങ്കര ഉണക്ക്. ഈ സൂഖ ജബ് ഹോത്താ ഹൈ, അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഈ അക്കാൽ വരുന്നത്, ഫാമിൻ വരുന്നത്. ആദ്യം ഡ്രൗട്ട് വരും, ഉണക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇതിൽ കേദാർനാഥ് സിംഗ് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനാണ് പറയുന്നത്. പണ്ട് ഉണ്ടായ, ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പിക്ചേഴ്സിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡ്രൗട്ട്, ഉണക്കുണ്ടായി, സർവ്വതും ഫുഡില്ലാതെ വരുന്നൊരവസ്ഥ, മനുഷ്യൻ്റെയും മൃഗങ്ങളുടെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ, വിണ്ട് കീറിയിരിക്കുന്ന ഭൂമി. അതിൽ കവി പറയുന്നത്, പക്ഷി ഘർ छोड़कर चले गए हैं, पेड़ों को छोड़कर चले गए हैं, चींटियाँ सभी चले गए हैं, भयानक सूखा है, മവേശി ഖടേ ഹൈ, മവേശി ആട്, മാട്, അവരെല്ലാം തമ്മിൽ നോക്കി വായി നോക്കി നിപ്പുണ്ട്. अब कविता इस प्रकार और आगे बढ़ती है. कहते हैं पिता ऐसा अकाल कभी नहीं देखा, ऐसा अकाल कि बस्ती में दूब तक झुलस जाए, सुना नहीं कभी दूब मगर मरती नहीं कहते हैं वे,
और हो जाते हैं चुप. പിതാജി कहते हैं कि ऐसा अकाल मैंने कभी नहीं देखा. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാമിൻ, ഭക്ഷണത്തിന് ഇങ്ങനൊരു ക്ഷാമം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അച്ഛൻ്റെ ഈ വേവലാതി, കാരണം കുട്ടിയേക്കാളും ഒരുപാട് ലോകം കണ്ട വ്യക്തിയാണ് അച്ഛൻ. ആ അച്ഛൻ പറയുന്ന, അച്ഛൻ തൻ്റെ ആയുസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അകാൽ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാമിൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ऐसा अकाल की बस्ती में दूब तक झुलस जाए. അച്ഛൻ പറയുന്ന എക്സാമ്പിള് ധൂബ് ചെറിയ പുൽനാമ്പ്, പുല്ലിൻ്റെ ചെറിയ നാമ്പ്, പുല്ല് പോലും ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു ഉണക്ക് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നു. സുനാ നഹി കഭി ധൂബ് മഗർ മർത്തി നഹി. അച്ഛന് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല, പുല്ല് പോലും കിളിക്കുന്നില്ല, ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛൻ്റെ അനുഭവ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അച്ഛൻ കണ്ടിട്ടില്ല. कहते हैं वे और हो जाते हैं चुप. अब पिता चुप हो जाते हैं इतना कहकर. അച്ഛൻ സൈലൻ്റായി ഇത്രയും പറഞ്ഞു. അപ്പം മകന് വളരെയധികം ടെൻഷനായി. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും അച്ഛനാണ് ഒരു ഹോപ്പ്, അച്ഛന്മാരുടെ ഒരു ധൈര്യമാണ്. ഇവിടെ അച്ഛൻ ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് വിഷമിച്ച് പറയുന്നു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാമിൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്കാൽ കണ്ടിട്ടില്ല, എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ, പുൽനാമ്പ് പോലും ഉണങ്ങിപ്പോയെന്നുള്ളത്. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അങ്ങ് മിണ്ടാതാകുകയാണ്. അബ് ജബ് പിതാ ചുപ്പ് ഹോ ജാത്തെ ഹേ, അച്ഛൻ അങ്ങ് സൈലൻ്റ് ആയപ്പോൾ മകന് വളരെയധികം വേവലാതിയായി. അച്ഛൻ മിണ്ടാതാകുന്നു, അച്ഛൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാമിൻ കണ്ടിട്ടില്ല, വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ അങ്ങ് സൈലൻ്റ് ആകുമ്പോൾ മകൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലിറങ്ങുകയാണ്. എന്ത് തേടി? എവിടെങ്കിലും ഒരു പുൽനാമ്പുണ്ടോ എന്നറിയാൻ. അപ്പം മകൻ അതൊരു ആകാംക്ഷയായി മകൻ വെളിയിലിറങ്ങുകയാണ്. നിക്കൽത്താ ഹൂँ मैं दूब की तलाश में, खोजता हूँ परती पराठ, झांकता हूँ कुओं में, छान डालता हूँ गली चौराहे, मिलती नहीं दूब. ഞാനിങ്ങനെ വെളിയിലിറങ്ങി പുൽനാമ്പിനെ തപ്പി പോകുമ്പോൾ ശരിയാണ്, പുല്ല് പോലും ഇല്ല എങ്ങും. മേ പൂരി പരുത്തി പരാട്ട്, ഈ പ്രദേശം മുഴുവനും കറങ്ങി ഞാൻ നോക്കും. കൂവോമേ ഝാക്താ ഹൂ, കിണറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഒളിഞ്ഞു നോക്കും. അതിൻ്റെ അകത്തെങ്ങാണം, കാരണം കിണറിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളമുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അറ്റത്തെങ്ങാണം പുല്ലുണ്ടോയെന്ന്. ഛാൻ ഡാൽത്താ ഹൂ ഗലി ചോരാഹെ, എല്ലാ സ്ട്രീറ്റ്സും എല്ലാ തെരുവുകളും ഞാൻ ഛാൻ ഡാൽത്താ ഹൂ. ഛാൻ ഡാൽന അച്ചി തരഹ് ദേഖ്ന, നല്ല പോലെ നോക്കുക. മിൽത്തി നഹി ധൂപ്, എനിക്കെങ്ങും ധൂപ് കാണാൻ കിട്ടിയില്ല, പുല്ല് കാണാൻ കിട്ടിയില്ല. मुझे मिलते हैं मुँह बाए घड़े, बाल्टियाँ लोटे परात. उसके बदले में, दूब के बदले में मुझे क्या दिखाई देता है? जो घड़े हैं, घड़े കുടം, വെള്ളം കോരുന്ന കുടമെല്ലാം കമഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ലോട്ടെ പരാത്ത്, ചെറിയ ചെറിയ കിണ്ണങ്ങൾ, നമ്മൾ വെള്ളം കോരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോട്ട, അതെല്ലാം കമഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ബാൾട്ടിയ, ബക്കറ്റുകൾ, വെള്ളം കോരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും കമന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. झांकता हूँ घड़ों में, लोगों की आँखों की कटोरियों में. ഞാൻ കുടത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഉള്ളി നോക്കും, അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളമില്ല. फिर मुझे घड़े के समान लोगों की आँखों की कटोरियाँ दिखाई देती हैं. ആൾക്കാരുടെ കണ്ണുകൾ കുഴിഞ്ഞ് ദാഹവും വിശപ്പും കൊണ്ട് ഒരു കോലപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണ് തന്നെ ഒരു കട്ടോരി പോലെ, കട്ടോരി ചെറിയ പാത്രം അതുപോലെ ആയിരിക്കുകയാണ്. झांकता हूँ मैं, മിൽത്തി നഹി ധൂപ്. അവിടെ എങ്ങും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമില്ല, അവിടെ എങ്ങും ഈ ധൂപും കാണാനില്ല, പുൽനാമ്പും കാണാനില്ല. നിക്കൽത്താ ഹൂँ मैं दूब की तलाश में, खोजता हूँ परती पराठ, झांकता हूँ कुओं में, छान डालता हूँ गली चौराहे, मिलती नहीं दूब. मुझे मिलते हैं बूबाए घड़े, बाल्टियाँ लोटे परात, झांकता हूँ घड़ों में, लोगों की आँखों की कटोरियों में, झांकता हूँ मैं, मिलती नहीं धूप. कविता और आगे बढ़ रही है. लड़का धूप की तलाश में निकलता है, गलियों में, कुओं में देखता है, घड़ों में ताकता है, कहीं भी धूप नहीं मिलता. अंत में सारी बस्ती छान कर लौटता हूँ निराश, लांघता हूँ कुएं के पास की सूखी नाली, कि अचानक मुझे दिख जाती है शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच एक हरी पत्ती. दूब है, हाँ दूब है, पहचानता हूँ मैं.
तो देखिए, निराश होकर वो पूरी बस्ती छानना अरिച്ചു പറക്കുക, തെരുവുകളെല്ലാം അരിച്ചു പറക്കി वो लौट रहा था निराश होकर, लांग रहा था कुएं के पास, ഒരു കിണറിൻ്റെ അടുത്തൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഉണങ്ങിയ ഒരു ഓട, നാലി, कि अचानक मुझे दिख जाती है शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच, അവിടെ പൊട്ടിക്കിടന്ന കുറേ കുപ്പിച്ചിലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ ഓട ഫുൾ ഉണങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു, അതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, അഴുക്ക് വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഓടയാണ്. ഇപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ഉണങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പൊട്ടിയ കുപ്പിച്ചിലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് अचानक मैं देखता हूँ एक हरी पत्ती, और वो इतना एक्साइटेड हो जाता है, പറയാ दूब है, हाँ हाँ दूब है, पहचानता हूँ मैं. അപ്പോൾ അതിന് ഭയങ്കര സന്തോഷവും ആ കുട്ടിക്ക്, അതേ ഞാൻ കണ്ട്, ഒരു പുൽനാമ്പ് ഞാൻ കണ്ട്. और वो भागता हुआ अपने पिता के पास लौटता है. लड़का दूब को पा लेता है और खुशी खुशी ये खबर सुनाने के लिए अपने पिता के पास पहुंचता है. कविता यूं परिसमाप्ति की ओर आ रही है. लौटकर यह खबर देता हूँ पिता को, अंधेरे में भी दमक उठता है उनका चेहरा, है अभी बहुत कुछ है अगर बची है दूब, बुदबुदाते हैं वे, फिर गहरे विचार में खो जाते हैं पिता. तो बेटा जब वापस आकर कहता है कि पिताजी मैंने दूब देखी है, ഞാൻ കണ്ട്, ഞാനൊരു ഓടയിൽ ഒരു പുൽനാമ്പ് കണ്ട്. तो ഈ ഒരു ഖബർ ഒരു വാർത്ത, ഈ ഒരു വാർത്ത അച്ചയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അന്ധേരെ മേ ഭി ദമക് ഉഠ്താ ഹൈ ഉൻകാ ചെഹറ, ഇരുട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം പ്രകാശിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടി കണ്ടു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ബുദ്ബുദാത്തെ ഹെ, ബുദ്ബുദാന മർമർ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ വളരെ പതുങ്ങിയ സ്വരത്തിൽ പറയുക, ഹേ अभी बहुत कुछ है अगर बची है दूब, अगर दूब बची है तो अब भी आशा की किरण नज़र आती है. दूब ഉണ്ടെങ്കിൽ, പുൽനാമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല, നമുക്ക് ആശിക്കാൻ വകയുണ്ട്. फिर गहरे विचार में खो जाते हैं पिता, ये आशा ही है जो आदमी को आगे बढ़ाता है. നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം ട്രാജഡിയുടെ ഇടയ്ക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യർ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അകാലിൻ്റെ ദാരുണമായ അവസ്ഥ തുറന്നു കാട്ടിയൊരു പോയമാണ് ഈ अकाल में धूप, केदारनाथ सिंह जी की. एक बार एक साथ अंतिम दौर में से एक साथ फिर देखते हैं. भयानक सूखा है, पक्षी छोड़कर चले गए हैं पेड़ों को, बिलों को छोड़कर चले गए हैं चींटे चींटियाँ, देहरी और चौखट पता नहीं कहाँ किधर चले गए हैं घरों को छोड़कर. भयानक सूखा है, मवेशी खड़े हैं एक दूसरे का मुंह ताकते हुए, कहते हैं पिता ऐसा अकाल कभी नहीं देखा, ऐसा अकाल कि बस्ती में दूब तक झुलस जाए, सुना नहीं कभी दूब मगर मरती नहीं, कहते हैं वे और हो जाते हैं चुप. निकलता हूँ मैं दूब की तलाश में, खोजता हूँ परती पराट, झांकता हूँ कुओं में, छान डालता हूँ गली चौराहे, मिलती नहीं दूब. मुझे मिलते हैं मुँह बाए घड़े, बाल्टियाँ लोटे परात, झांकता हूँ घड़ों में, लोगों की आँखों की कटोरियों में, झांकता हूँ मैं, मिलती नहीं दूब. अंत में सारी बस्ती छान कर लौटता हूँ निराश, लांघता हूँ कुएं के पास की सूखी नाली, कि अचानक मुझे दिख जाती है शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच एक हरी पत्ती. दूब है, हाँ हाँ दूब है, पहचानता हूँ मैं. लौट कर यह खबर देता हूँ पिता को, अंधेरे में भी दमक उठता है उनका चेहरा, है अभी बहुत कुछ है अगर बची है दूब, बुदबुदाते हैं वे, फिर गहरे विचार में खो जाते हैं पिता. तो आप लोग भी इस कविता का आलाप कीजिए. कविता का आस्वादन उसके आलाप में है. हालांकि विषय आस्वादन लायक नहीं है, लेकिन फिर भी कविता का आस्वादन
आलाप के साथ कीजिए। കേദാർനാഥ് സിംഗിന്റെ അകാൽ മേ ദൂത് എന്ന ഒരു കൊച്ചു കവിതയാണ് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ആസ്വാദനം ചെയ്തത്. കവിത ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുക, അതിൻ്റെ അതേ ആ ഭാവം ഉൾക്കൊണ്ട് ചൊല്ലുക. ഇതൊരു ഫാമിൻ വരുമ്പോൾ, ഒരു മഴ പെയ്യാതെ, മഴ കിട്ടാതെ സകല ജീവജാലങ്ങളും വിഷമിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊരു കവിതയാണ്. ആ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ പുൽനാമ്പ് പോലും മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കാനുള്ള മോഹം തരുന്നു. ആ ഇത് മരിക്കുന്നവന്, മുങ്ങുന്നവന് കച്ചിത്തുമ്പ് ആശ്രയം പോലെ ആ സമയത്ത് അതുപോലും ഒരു ജീവിതത്തിന് ഒരു പുതിയ ആശ നൽകുന്നു. അതാണ് ഈ കവിതയുടെ സന്ദേശം. നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഭക്ഷണ സാധനവും ഒരു കാലത്ത് ഇല്ലാതാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കൊറോണ എന്നുള്ളൊരു വലിയ ട്രാജഡിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ BBC-യിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്, പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇനിയും ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്ത ഒരു അകാൽ, ഈ ഫാമിൻ, അത് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ സാഹിത്യം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ സാഹിത്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു കവിതയാണ്, ഒരു കുട്ടിയും ഒരു അച്ഛനും തമ്മിലൊരു സംവാദം മാത്രമാണ്. ഇതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ കാണാത്ത ഒരു കാഴ്ച അച്ഛൻ കാണുകയും, പുല്ലുപോലും കിളിക്കാത്ത, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ മുറ്റത്തല്ലേ എത്ര മഴയില്ലെങ്കിലും പുല്ല് നിസ്സാരമായിട്ട് കിളിച്ചു വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ പുല്ലുപോലും കിളിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ, അത്രയ്ക്ക് ഉണക്ക്, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ, ജീവജാലങ്ങളുടെ അവസ്ഥ. ഇന്ത്യയിൽ ബംഗാളിൽ ഫാമിൻ വളരെ ഫേമസ് ആയിരുന്നു, വളരെ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച സമയമായിരുന്നു. ഈ ഫാമിനെ പറ്റിയുള്ള പിക്ചേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം, ജീവിക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സാണ്. നമുക്ക് ശരിക്കും അത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കും. ആ കുട്ടികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും എല്ലാം കോലം കണ്ടാൽ തന്നെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ മരിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത പോയമായിട്ട് വരും. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയുള്ള അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോസ് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, കാരണം നിങ്ങളുടെ പോർഷൻസ് കൂടെ കവറാവും. അപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മലയാളം വേർഷനും ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും, ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. പിന്നെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസ് എങ്ങനെ ഇതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് ഞാൻ ഒപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക എങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിൽ ഇതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. അപ്പം അടുത്ത എപ്പിസോഡുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു.